ಈಗ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನುಡಿ. It's my privilege to invite Professor Krishna Hombal, Chairman, Department of Studies in Political Science, University of Mysore, to deliver Prastavika Nudi. Professor Krishna Hombal is a respected academician whose insights and guidance have been instrumental in shaping this conference. His address will provide us with the background, objectives, and insight significance of this academic event. Sir, may I now request you kindly to deliver the introductory address. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸರ್ವ ಸಭಿಕರಿಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಾಪಕರ 21ನೇ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಮತ್ತು ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. 3 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಉಳಿದವರ ಸಮಯವನ್ನು ನಾನು ಕೂಡ ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಪರಿಶೀಲನೆ, ರಾಜ್ಯ, ಸಮಾಜ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿ, ಇವು 4 ಅಂಶಗಳು ಮನುಷ್ಯನ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಪೂರಕವಾದಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವೀಗಾಗಲೇ ಮನಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಸರ್ ತಮ್ಮ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ವಜ್ರಕಿರಣ ಬೀರಿರೋದನ್ನು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಗಮನಿಸಿದ್ದೀವಿ. Dear friends and all the teacher participants and also those who are on the dais, I want to tell one important thing, that the state is always an organic institution. ಅದು ಸದಾ ಒಂದು ವಿಕಾಸಶೀಲ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. and it is also subjected to intense discussion and also incisive inquiry. Each and every one of us have distinct responsibility to contribute to the development and diversification of the state pertaining to state. ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು, ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆವರಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಮೈಂಡ್ಸ್. ಅದೇ ಥರ ರಾಜ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಸೈದ್ಧಾಂತೀಕರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅದನ್ನು ಎಂಪಿರಿಕಲ್ ಆಗಿ ಅದು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ಥರ ಇನ್ ದೀಸ್ ಡೇಸ್ ಯು ಆರ್ literally experiencing one important fact, that the society is also undergoing a substantial change. ಸಮಾಜ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನೇಕ ಜನತೆಯ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಸಂಘ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಮಾನವ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದೆ, ಬಳಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಸಮಾಜವೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಎನ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅಂತವರು, ಸಿ ಪಾರ್ವತಿ ಮೇಡಮ್ ಅಂತವರು ಅನೇಕರು ಈ ಸಮಾಜವನ್ನು, ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆ ಇದು ಸಮಾಜದಿಂದಲೇ ಉದ್ಭವಿಸಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಥರ್ಡ್ಲಿ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ದೀಸ್ ಡೇಸ್ ಆಫ್ ನಿಯೋಲಿಬರಲ್ ಡಿಸ್ಪೆನ್ಸೇಷನ್. We have been identifying the fact that market is ruling us in different ways. So market is also part of the state. And now we are talking about the supremacy of the market or that of the state. Market determinism, technological determinism, such and several determinisms are determining our life. So that is the reason why, right from the days of Adam Smith and others, market has become the subject of intense debate and discussion. So you cannot insulate state from the market, and market, every state is also considered as a customs union. So we have to look at the market and how far it is influencing our life in day-to-day affairs of the mankind. How market forces are ruling the roost in these days of globalization, privatization, and also that of the liberalization. Of course, there is a trend towards the deglobalization on account of the resurgence of economic nationalism and other forms of nationalism. They are trying to shape our life in different ways. So they are also throwing different questions, and we have the responsibility to
find out the necessary questions, because the very purpose of this conference is to identify and also answer various valid questions that will help us in expanding the horizon of the epistemology of the political science. Similarly, individual is most important, because without individual, nothing is possible. State is considered as a magnified individual by Plato, and several scholars, political thinkers, both West and East, have contributed a lot in order to uphold the supremacy of the individual. So, individual autonomy or autonomous individualism are important, and individual is the basic brick of all the institutions and associations, including the societies and the groups. Under these circumstances, we have chosen a beautiful topic, and almost all authors of the various articles have contributed a lot their seminal ideas in order to enrich the political science. And I want to tell one last word. Political science is our mother subject. ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ನಮ್ಮ ಮಾತೃವಿದ್ಯೆ. ಈ ಮಾತೃವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿದಿದ್ದೇವೆ, ಅನ್ನವನ್ನು ತಿಂದಿದ್ದೇವೆ, ಅಮೃತವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಋಣ ತೀರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಜನ್ಮಗಳು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಸಾಲೋದಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ನಾವು ಮಾತೃಭೂಮಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೇವೋ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೃವಿದ್ಯೆಯ ನೆಲೆ, ನಮ್ಮ ಮಾತೃವಿದ್ಯೆಯ ಹೃದಯ, ನಮ್ಮ ಮಾತೃವಿದ್ಯೆಯ ಮೆದುಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಸ್ತಿಷ್ಕ ಚಿಂತನಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಶಾಸ್ತ್ರವಾಗಿದೆ. ಐ ಲವ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್. ಐ ಆಮ್ ಲಾಯಲ್ ಟು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್. ಐ ಆಮ್ ಲಾಯಲ್ ಟು ಅವರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ and loyal to all the teachers who are here. I extend once again warm welcome and conclude my speech by saying that ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಅಮರವಾಗಿರಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. Thank you, Professor Krishna Hombal, for your insightful and comprehensive introductory remarks. Now, inaugural address, we are privileged to have us a leader of a great wisdom and a distinguished senior political leader who has made significant contribution to parliamentary democracy, public life, and institutional governance. Sir is widely respected for his commitment to the democratic values, ethical political practice, and his profound understanding of constitutional process. His presence today adds great dignity and intellectual depth to this conference. Now I invite Shri K.R. Ramesh Kumar to deliver inaugural address. ಈ ದಿವಸದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಂ ಉಪಾಪತಿಯವರೇ, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಎರಡು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಉಪಕುಲಪತಿಗಳೇ, ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರಾದ ಡಿಸೌಜ ಅವರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ ಹೊರಟುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಳ ಜನ ಪ್ರಮುಖರಿದ್ದೀರಿ ನೀವು, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ನಾನು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಂಬೋಧಿಸ್ತಾ ಹೋದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ದಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಅವೇ ದಿ ಹೋಲ್ ಟೈಮ್. ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬದುಕನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೀರಿ. The audience comprises of both ladies and gentlemen. At the outset, ನಾನು 48 ವರ್ಷಗಳ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ 1 ನಿಮಿಷ ತಡವಾಗಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಮೊದಲಿರ್ತೇನೆ. ಈ ದಿವಸ ಅನಿವಾರ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರೋ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಒಂದು 20 ನಿಮಿಷ ಲೇಟಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ.
ಸೊ ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿದೆ. I heard Professor Krishna now. ರೆಲೆವೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದಿರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೆಲೆವೆಂಟ್, ಹೂ ಈಸ್ ರೆಲೆವೆಂಟ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಅಂತ. ನನಗೆ ನೀವು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಹ್ಯಾಡ್ ಬಿನ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ನನ್ನ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಈ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ, ಈ ಸಭೆಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಪೂರ್. ನಾನು ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿದೆ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಸುತ್ತಲೂ ಎಲ್ಲೂ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ನಾನು ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಅನುದಾನಿತ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿದೆ. ಆಮೇಲೆ BSc ಡಿಗ್ರಿ ನಂದು, ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಬಯಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಝುವಾಲಜಿ. ಸೊ ನನಗಿಂತ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡವರೇ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ತುಂಬ ಇದ್ದರು, ಕಡಿಮೆ ತಗೊಂಡವರೆಲ್ಲ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ರು. ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ರು ನಾನು ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೆ, ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಹಳ ಜನ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಿಂತ ಹಾಗೆ ಗೆದ್ದು ಸೋತ ಹಾಗೆ ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ. ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವರು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡುವಾಗ ನನಗೆ ಕ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟರು. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಹಿ ಡಿಡ್ ಇಟ್ ಅನ್ಇಂಟೆನ್ಷನಲಿ. ನೀವು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ ನಾವು ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದಾಗ ಕಲಾಪಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಲುವು, ನಾವು ಆಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳು, ನಾವು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನ್ನ ಪರಿಚಯವನ್ನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಸುತ್ತೆ. ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಬಹಳ ಇಮೋಷನಲ್ ಆಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೊಂಬಾಳ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಈಸ್ ಅಂತ. That is illusionary. That is not wholly true. Because you have not seen me, you have not met me, you have not talked to me. You have only heard me. You have heard me directly and also indirectly. ನಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಇದರಲ್ಲೇ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯಗಳಾಗಿರೋದು. ಸೊ ಹೂ ಬಿಲ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಇಮೇಜ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೀಡಿಯಾ. ನಾನು ರಾಜಕಾರಣದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ರಾಜಕಾರಣದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮರೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ತೋಚಿದ ವಿಚಾರ, ನನಗೆ ಯಾವುದು ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ, ಯಾವುದು ಸತ್ಯ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಡ್ಲಿಗೆ ಹಾಕ್ತೇನೆ. ನಾನು ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಕಾರಣ ನಾನು ಹೇಳುವ ವಿಚಾರವನ್ನು ಎಲ್ಲಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಅಜೆಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಸಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಗೋ ಟು ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಾರ್ವಿನ್. ವಿಕಾಸ ಏಕಾಣು ಜೀವಿಯಿಂದ ಮನುಷ್ಯನಾಗುವ ಒಂದು ಹಂತ,
ದೊಡ್ಡ ಇತಿಹಾಸ ಅದೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ we will have to recollect Rahul Sankrityayan's Volga to Ganga. ಸೊ ಮನುಷ್ಯ ಹೇಗೆ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ದೆನ್ ಫೈನಲಿ ನೀವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಬಂದ್ರಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್? ಹೂ ಆರ್ ದಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್? State is nothing but masses. ಅದಕ್ಕೆ we should have some system. Is it? Now we are not living in jungle anymore. We have to behave as civilized human beings. So the concept of king ಇರಬಹುದು, emperor ಇರಬಹುದು, feudal lord ಇರಬಹುದು, ಏನೇ ಇರಬಹುದು. Might was right. Sword becomes very powerful. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ವಿಸ್ಡಮ್ ಇರೋರು ಕಾನ್ಕರ್ ಮಾಡೋದು, ಅವನನ್ನು ಇವನು ಸ್ಲೇವ್ ಮಾಡೋದು, ಆಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ತಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ, ಎರ್ಸ್ಟ್ವೈಲ್ ಮೈಸೂರು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರುಗಳು, ಎಸ್ ದೇ ವರ್ ಬೆನವಲೆಂಟ್ ಕಿಂಗ್ಸ್, ಎರಡನೇ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ. That is an exception. All kings were not like Mysore kings. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ತಾನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರಬೇಕು, ಮುಕ್ತವಾಗಿರಬೇಕು, ತನಗೆ ಯಾವ ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕಗಳಿರಬಾರ್ದು, ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿರಬಾರ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಸಹಜವಾಗೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶ ಇರೋದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ. ಆ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಿದ್ರು ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಪ್ರಾಣಿಗಳು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಮನುಷ್ಯರಾಗಿರೋರು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹಾಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಹೇಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತೀರಿ. ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಜಂಪ್, ಸುಮ್ಮನೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಓದ್ದವನಲ್ಲ. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ರಾಜರು ಅಂತಂದವರು ಅನಭಿಷಕ್ತ ದೊರೆಗಳು, ನಿರಂಕುಶ ಪ್ರಭುಗಳು. ಅಂದ್ರೆ ನಿರಂಕುಶ ಅಂದ್ರೆ ಆನೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಲ್ವಾ? ಆ ಮಾವುತ ಅಂಕುಶ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟು ಮ್ಯಾಸಿವ್ ಅನಿಮಲ್ ನೋಡಿ, ಅಂಕುಶ ಆದ್ರೆ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಮಾವುತ. ಅಂಕುಶನ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ, ಇಫ್ ದಿ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದಿ ರೋಗ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್, ನಮ್ ಫೇಟ್ ಏನು? ಅದಕ್ಕೆ ನಿರಂಕುಶ ಪ್ರಭುಗಳು ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಿರಂಕುಶ ಪ್ರಭು ಸ್ವಭಾವತಃ ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿದ್ರೆ, ಮಾನವೀಯ ಗುಣಗಳು ಉಳ್ಳವನಾದ್ರೆ, ಸಮಕಾಲೀನ ಸಮಾಜದ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವನಾದ್ರೆ, ನಾಟ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅವನು ಒಂದು ವೇಳೆ ರಾಕ್ಷಸ ಆದ್ರೆ, he heads the state. What about subjects? See, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಜರುಗಳು ವಿಲಾಸಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಜೋತು ಬಿದ್ದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಜನ ಏನಾದರೂ ಆಗಲಿ, ದೇಶ ಏನಾದರೂ ಆಗಲಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಮೋಜು,
ಅವರ ಸುಖ. ದುಡ್ಡು ಬೇಕಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ, ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲಿ ತರೋದು? ನಾನು ಹೇಗಿದ್ರು ನಿರಂಕುಶ್ ಪ್ರಭು, ನಾನು ರಾಜ, ನಾನು ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಇಲ್ಲ. ಜನರ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿಸ್ಕೊಂಬ. ನೀವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುದು, ಇನ್ನೊಂದು ಅಂತ ಹೇಳುದು, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್. ನೀವು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟಂಗಿಗಳಿರ್ತಾ ಇದ್ರು. ರೀಸನಿಂಗ್ ಇರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಅಪೀಸಿಂಗ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್, ಅಪೀಸಿಂಗ್ ದಿ ರೂಲರ್. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ದೊರೆಯನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಟ್ಟಂಗಿ, ಅವಿವೇಕಿಯಾದ ದೊರೆ, ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಬೀಳೋದು? ನನ್ನ ಮೇಲೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ. ಈಗ ನಮಗೆ ಬಗ್ತೇವೆ, ಭೂಮಿಯವರೆಗೆ ಬಗ್ತೇವೆ. ಒದೆ ಬಿದ್ದಾಗ ತೀರಾ ನೆಲ ಕಚ್ಚಿದ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಮತ್ತೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕಲ್ಲ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಟು ಬೌನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್. ವಿಲಾಸಿ ರಾಜರುಗಳು ಅವಿವೇಕದಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಪೀಡಿಸಿ ತೆರಿಗೆ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ತಮ್ಮ ಮೋಜಿನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಜನ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಏನಪ್ಪ ಇವನ್ ಕಾಟ ಸಾಕಾಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ. ಈಗ ಸರ್ಕಾರದ್ದೇನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬೇಜಾರಾದ್ರೆ ಪೇಟಿಗೆ ಅಂಗಡಿ ಹತ್ರ, ಒಂದು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ, ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಅಕ್ವೈರ್ಸ್ ಎ ಶೇಪ್. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೂಪ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೊರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಆ ರೂಪ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಆಫರಿಂಗ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ದಿ ಮಾನಾರ್ಕ್. That is the first seed of democracy in the world. ಅವನು ಬಗ್ಗೋದಿಲ್ಲ, ಇವರು ಕೂಡ ಸೆಟದು ನಿಲ್ತಾರೆ, ಘರ್ಷಣೆ ಹಾದಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ರಾಜನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳೋರು, ಜನರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳೋರು ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ. ಹೇಳಿ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ, ನಾವು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಇತ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಶಾಂತಿ ದೂತಾನೇ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆದವನು. ಯಾರು ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದ ಜನ, ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಇದ್ದ ದೊರೆ, ಇವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನು ತಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮೂಡಿಸಿ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಲಿ, ಒಂದು ರೂಪ ಇರಲಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ದೆನ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ. ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಓವರ್ ನೈಟ್ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಟುಕ್ ಸೆವರಲ್ ಟರ್ನ್ಸ್. 1215 ಮ್ಯಾಗ್ನಾ ಕಾರ್ಟಾ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳೋದಾಗತ್ತೆ, ನಾನು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಓದ್ಕೋಬೇಕು. ಚಾರ್ಟರ್ ಆಫ್ ಡಿಮಾಂಡ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಲ ಬರುತ್ತೆ. ಮೈಸೂರು ರಾಜರನ್ನ ನಾವು ಯಾಕೆ ನೆನಪಿಸಬೇಕು, ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆಂಗ್ಲರು ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಆಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮಾತೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಸಭೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂದಿನ ಮಹಾರಾಜರು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ 130 years ನೌ. ಮೊದಲು ದಸರಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 3 ದಿವಸ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅಲಂಕಾರಿಕವಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ, ನಂತರ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ, ನಂತರ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಂತರ ಚುನಾವಣಾ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಚುನಾವಣೆಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ
ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ರೆಲೆವೆನ್ಸ್. ಕನ್ನಡಿಗರಾಗಿ, ಮೈಸೂರಿಗರಾಗಿ ವಿಶ್ವದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಇದೆ. Then I go back to England. ಆಲಿವರ್ ಕ್ರಾಮ್ವೆಲ್ ಆತ ರಿವೋಲ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ರಾಜರನ್ನ ತಲೆ ಕರೆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ವೈಟ್ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಫೆಮಿಲಿಯರ್. ದ ಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ಡೆಡ್, ಆಮೇಲೇನು, ಲಾಂಗ್ ಲಿವ್ ದ ಕಿಂಗ್. ವಾಟ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್. ದ ಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ಡೆಡ್, ಲಾಂಗ್ ಲಿವ್ ದ ಕಿಂಗ್. ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಹಾಗಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದವ್ ನೀನು ಸತ್ತಿದೀಯಾ, ರಾಜ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ದೇನು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಈಗ ಬಿಹೆಡಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಟುಡೇ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಬಟ್ ನಾವು ಬಿಹೆಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಗವರ್ನ್ಡ್ ಬೈ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ನೀವು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸು, ಡಾಕ್ಟರ್ಸು, ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದವರು, ವೆಟರ್ನ್ಸ್. ನೋ, ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನುಂಗಿ ನೀರು ಕುಡಿದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ದಿ ವೈಸೆಸ್ಟ್ ಪೀಪಲ್. ಅವರೆಲ್ಲ ನನ್ನಂಗೆ ಥರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ಸೇ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಇರೋರು. ಅವರ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೇ, ಸಂವಿಧಾನದ ಒಳಗಿಂದಲೇ ಈ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ಹೇಗೆ ನಿರ್ನಾಮ ಮಾಡುವುದು. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಮೆನಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನಾ ಕಾರ್ಟಾ ಆಯ್ತು, ಆಲಿವರ್ ಕ್ರಾಮ್ವೆಲ್ ಆಯ್ತು, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಬಂತು, ಬೇರೆ ದೇಶದ ರಾಜನ ತರದೆಲ್ಲ ಬಂತು, ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಕಾಮನ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ದೆನ್ we come to India. We were not a country. Now different princely states. Concept of India was not there. 31-32 and Baba Saheb Ambedkar attended the round table conference. Issues he raised. ಯಾಕೆ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವಿದ್ವತ್ತಿಗೆ, ಅವರ ತಿಳುವಳಿಕೆಗೆ. ಬರೀ ವಿದ್ವತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದ್ರೆ ಆಯ್ತಾ? ಅನೇಕ ಜನ, ಹರಿದಾಸರು ಕೂಡ ಬಹಳ ಇಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಿ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಹರಿದಾಸರಿಗೆ, ಹರಿಕತೆ ಹೇಳುವವರಿಗೆ, ಒಬ್ಬ ರಾಜಕೀಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಿಗೆ, ನನ್ನಂಥವನಿಗೆ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ? ಹರಿದಾಸರು ತಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಥೆಗಳು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ವೇಷಭೂಷಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಏನೋ ಒಂದು ರಾಮೋತ್ಸವನೋ ಇನ್ನೊಂದೋ ಮತ್ತೊಂದೋ ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಹರಿಕತೆ ಏರ್ಪಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಂಭಾವನೆ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ. ಕತೆಗೂ ಅವ್ರಿಗೇನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ, ಅರ್ಥಾತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತನಾಡುವ ಪ್ರತಿ ಮಾತು ನಮ್ಮ ಹೃದಯಾಂತರಾಳದಿಂದ ಬರಬೇಕು. ಅದು ನಮ್ಮ ಅನುಭವ ಆಗಿರಬೇಕು, ಅದು ನಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆ ಆಗಿರಬೇಕು. ಜನ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ನಂಬ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು ನೋಡಿ ಮರಳಾಗ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬಹಳ ನೀರು ಹರಿದೋಗಿರುತ್ತೆ.
ಕ್ಯಾಲೆಂಡರು ಟೈಮು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಯಾವತ್ತಾಗಿದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚುನಾವಣೆ ಯಾವತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಮಧ್ಯಂತರ ಅವಧಿ ಒಳಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾವ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಕಲೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಟ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಭಿಮಾನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಭಾವುಕರಾಗಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಅವ್ರ ನಟನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಓದ್ದೇ ಇರೋನು, ಸಿಲೆಬಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋನೊಬ್ಬನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ ಅಂತ ನೀವೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಕರೆಸಿದ್ದೀರಿ. ಓಕೆ, ನೀವು ನನಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಜೋಬಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಫೇಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೇನತ್ತೆ, ನನ್ನ ನಿಮಿತ್ತ ಕಡಿಮೆ ಓದಿರುತ್ತೆ. ಫೇಲ್ ಆದ್ರೆ ಆಯ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು ಫೇಲು. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ, ಆಡಳಿತಗಾರನಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಬಂಧ ಏನಿರಬೇಕು ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಇಲ್ಲವಾದಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಈ ಆಲೋಚನೆಗಳೆಲ್ಲ ಬರೋದು. 3000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾಗಾರ್ಜುನನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುವವನಿಗೆ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅವನ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಯಾವ ಆಡಳಿತಗಾರನಿಗೆ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅವನ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅವನು ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ವಹಣೆ ನೀಡೋದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್, ನನಗೆ ಟೈಮು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಭಯ ನನಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಕರೀತಾರೆ, ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ 45 ನಿಮಿಷ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಭಾಷಣ 1 ಗಂಟೆ 10 ನಿಮಿಷ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಸಾಗ ಸರ್ 10 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ನಮಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಸ್ತಾವನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಸ್ದಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ ತಾನೆ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್. ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಹಿಟ್ಲರ್ ನೆನಪಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ರಾಮಾಯಣ ರೈಟು ರಾಂಗು ಅದೆಲ್ಲ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ರಾಮ ರಾವಣ ಇಬ್ರು ಇದ್ರೇನೆ ರಾಮಾಯಣ. ನಾನು ಅದರ ಉಳಿದ ಮೆರಿಟ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ನಾನು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೈ ಓನ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ಸ್. You cannot discuss or indulge in any kind of analysis about the world politics excluding Hitler. ಆ ಹೊಲಕಾಸ್ಟ್ ಅವನು ಕಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದರ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಎಫೆಕ್ಟು 1945 6th of August ಹಿರೋಶಿಮಾ ನಾಗಸಾಕಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಆದದ್ದು. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ನು, ನೆಹರು ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ, ಸೀಟೋ ನ್ಯಾಟೋ ಬ್ಯಾಂಡುಂಗ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸು. ಅವಾಗ ಹೋಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು 2 categories. Developed countries, undeveloped countries. Now we are one of the undeveloped countries. ನಾವು ಮಲೇಷ್ಯಾ ಒಂದೇ ಆಗಿರ್ತೀವಿ. ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ it was reclassified by world economists, developed countries and developing countries ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋ ಸಂವಾದನ. ನಾನು ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ತಾವು ಯಾರಾದ್ರೂ ಎದ್ದು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಸರ್ ಯುವರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಂತ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಹ್ಯುಮಿಲಿಟಿ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕರೆಕ್ಟೆಡ್. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
ನನ್ನ ಗೆಸ್ಟು ನನ್ನ ಕರೆದಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಏನು ಕೂತ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ. ವೆರ್ ಎವರ್ ಯು ಡಿಸಗ್ರಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಅಪ್. ಸೊ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ 1917 ರಷ್ಯನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್, Soviet Union, Indian independence, all Commonwealth countries ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಲೈನ್ಡ್ ನಾನ್ ಅಲೈನ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಸಮಿಟ್ ಆಯಿತು. ಯಾರ ಜೊತೆಗೂ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇರೋರು, ಮಾನವ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಬಯಸ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನ ಆಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೋ ಹಿಟ್ಲರ್ ವಿದೌಟ್ ದಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಗೂಗಲ್, ಅವನಂತವನು ಗೋಬೆಲ್ಸ್. ಈ ಗೂಗಲ್ ನೋಡಿ 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 ನಮಗೆ ಗೋಬೆಲ್ಸ್ ಮರ್ತೋಗುತ್ತೆ. ಗೋಬೆಲ್ಸ್ ಇದಾನಲ್ಲ, ಇವನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿರುತ್ಸಾಹ ಆದ್ರೆ ಹಿಟ್ಲರ್ ಅವನಿಗೆ, ಏಯ್ ನೀನೇ ಕಣ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಯಾವನಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಹುಚ್ಚತ್ತಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ವಿಥೌಟ್ ಕಮಿಟಿಂಗ್ ಮೈಸೆಲ್ಫ್, ವಿಥೌಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಎನಿ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ನೇಮ್, ನನ್ನ ಇತಿಮಿತಿ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹೂ ಕುಡ್ ಬಿ ಗೋಬೆಲ್ಸ್, who could be Hitler? Hitler is a fascist. Who is a fascist? ಯಾರು ಎಲ್ಲ ಮೂರ್ಖರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಾನು ಹೆಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, he heads the team of idiots. ಎಲ್ಲರೂ idiots ಅಲ್ವಲ್ಲ. There are a few who are not idiots. ಅವರನ್ನು ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾನೆ. ಹಿ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟ್ಸ್ ದೆಮ್. ಎರಡೇ ವರ್ಗ ತಾನೆ ಇರೋದು. ಇದನ್ನು ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡೋರು, ವಿರೋಧ ಮಾಡೋರು, ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡೋರು ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಮೂರ್ಖರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ನನ್ನ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬಾರಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಯಾರೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಹಿಟ್ಲರೇ, ಯಾರೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಫ್ಯಾಸಿಸ್ಟ್. ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಉದರದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಸಿಟ್ಕೊಂಡಿದೆ. ನಮಗೆ ಇತಿಹಾಸದ ರೂಪದಲ್ಲಿ